Hello students, welcome to the history session of BA third semester. ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ BA ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇತಿಹಾಸ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. So in our previous class we had completed about Alauddin Khilji wars. Alauddin Khiljiಯ ದಂಡಯಾತ್ರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. This is a main question from your examination point of view. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. So after I complete the reforms of Alauddin Khilji, I will be taking the map question. ಆ ನಕಾಶದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. Then I will start with the Tughlaq dynasty. ನಂತರ ತುಘಲಕ್ ಮಂಥನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. So here today we are just discussing about the reforms of Alauddin Khilji. ಅವನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ಇಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದಂಥ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದವು. The important reforms of Alauddin Khilji are to be noted here. So we will try to know what were his reforms. ಅವನ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದವು. First, it was absolutism. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಿರಂಕುಶತೆಯನ್ನು ತಂದರು. So already Balban had brought this absolutism. Balban ಈಗಾಗಲೇ ತಂದಿದ್ದ. So Alauddin Khilji preferred to continue this absolutism. He wanted that the Sultan must be the most powerful person of the administration. ಆಡಳಿತದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಇರಕೂಡದು, ಅಂದರೆ ನಿರಂಕುಶತೆ. So he preferred mainly the absolutism. So at the very outset he established the absolutism in the administration by continuing the title Zile Ilahi, the shadow of the god. ಆ ದೇವರ ನೆರಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಬಿರುದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ನಿರಂಕುಶತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ. So he mainly here called himself as the representative of the god or the shadow of the god and became the absolute ruler, nirankusha ಆಳ್ವಿಕೆ. Along with that, with the support of the military, he proved himself as a dictator. ಸೈನ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಿರೂಪಿಸಿದ. So here mainly absolutism and the dictatorship both were combined in his administration. ಅವನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಿಶ್ರಣ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ನಿರಂಕುಶನೂ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಳ್ವಿಕೆನೂ ಇತ್ತು. So that is what we see. Alauddin Khilji had become the most powerful person of the administration. ಆಡಳಿತದ ಅತ್ಯಂತ ಇಲ್ಲೇ ಬಲಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಆಗಿದ್ದರು. No officers here dared to challenge him, to go against him, to revolt against him. So here we find that this absolutism and dictatorship was there of Alauddin Khilji in the administration. And also he is the first sultan to refuse the authority of the caliph. ಖಲೀಫನ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಮೊದಲನೇ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವನು. Usually what we had seen under Delhi sultans, here almost all here regarded themselves as the subordinate to the caliph. ಖಲೀಫನ ಕೈ ಕೆಳಗಿನವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುಲಾಮ ಸಂತತಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಳಿತು. So caliph was considered the religious and the political head of the Islamic world, and the Baghdad sultans were having the status of the caliph. ಆಗ ಬಗ್ದಾದದ ಸುಲ್ತಾನರಿಗೆ ಖಲೀಫನ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು. ಅವರ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಆಡಳಿತದ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಳ್ವಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಗೌರವ ಖಲೀಫನಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿ ಸುಲ್ತಾನರು ಇದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ದ ಸ್ಲೇವ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ದಿಸ್ ದೇ ಶೋಡ್ ದ ಅಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಖಲೀಫ್. Alauddin Khilji was the first to refuse the authority of the caliph. That shows his here mainly efficiency and absolutism. ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರಂಕುಶತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಖಲೀಫನ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಮೊದಲನೇ ಸುಲ್ತಾನ. ಅಂದರೆ ಅವನ ನಿರಂಕುಶತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಮೆನ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟಿಸಮ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. Along with this, here in the administration, here Alauddin Khilji introduced here mainly two important departments. ಎರಡು ಹೊಸ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ. The two important departments that were established by him, that is Diwan-e-Kharaj and Diwan-e-Mustaf Kharaj.
ದಿವಾನೆ ಖರಾಜ್ ಮತ್ತು ದಿವಾನೆ ಮುಸ್ತಫ್ ಖರಾಜ್. ಖರಾಜ್ ಅಂದರೆ ಭೂಕಂದಾಯ. ಸೊ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿವಾನೆ ಖರಾಜ್. ಸೊ ಖರಾಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಭೂಕಂದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಅದೇ ಖರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾದರೆ ದಿವಾನೆ ಮುಸ್ತಫ್ ಖರಾಜ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ ಟರ್ಮ್ ಮುಸ್ತಫ್ ಖರಾಜ್? So this department was in charge of the collection of the revenue which was in arrears. ಭೂಕಂದಾಯನೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ಇಲಾಖೆಗೆ ಇತ್ತು. To collect the balance or the arrears of here the remaining land revenue was the concern of this department. Directly the land revenue was being dealt with this Diwane Kharaj. So two departments, Diwane Kharaj and Diwane Mustaf Kharaj. So that is one of the important two departments of the administration. Along with this, we find here some of the important military reforms were undertaken by him. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಸೈನಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡದ್ದು. Some important military reforms were undertaken by Alauddin Khilji. Like in the military, he introduced the ಚೆಹರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಚೆಹರಾ ಮತ್ತು ದಾಗ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತಂದ. ಚೆಹರಾ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ದ ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್. ಸೈನಿಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇಡುವುದು ಚೆಹರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ದಾಗ್ ಅಂದರೆ ಅಶ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕೋದು. ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಸಸ್. ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಸಸ್ ಹಿಯರ್ ವಾಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಟೂ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. Branding of the horses, maintaining the muster roll of the soldiers, Chehra and Dag. Why the horses were branded? So to identify those horses which are very able and suitable for the wars. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಅಶ್ವಗಳಿವೆ ಆ ಅಶ್ವಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವನ್ನ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೇ ವರ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವಾರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಚೆಹರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾಗ್ ವೇರ್ ಹಿಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಅವನ ಸೈನಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ಮೇನ್ಲಿ ದ ನಕದ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನಕದ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತಂದ. ಅದು ಕೂಡ ಅವನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲೇ ತಂದದ್ದು. ನಕದ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಕದ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ನೀಡೋದು ಸೈನಿಕರಿಗೆ. ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್. So that was for the first time we find a sultan paying the salary of the soldiers in the form of cash. ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳವನ್ನು ನೀಡಿದನು ಸೈನಿಕರಿಗೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಳ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ 75 tankas a month. 75 ತಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಕ್ಕೆ. 75 tankas, 75 ತಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದವನ ಅಲ್ಲೇ ಸೈನಿಕರಿಗೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ವಿದಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ವೇರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಪೇಡ್. ಅವನು ಏನು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ, 75 ತಂಕಗಳನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದು ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತು, ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ವೇರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ವೇರ್ ನೆವರ್ ಡಿಪ್ರೈವ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Alauddin Khilji saw that within that limited salary the soldier and his family used to get all the essential things. ಆ 75 ತನಕದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಕೊರತೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ. He saw that the essential commodities scarcity is not there. So they will get within that 75 tankas. ಆ 75 ತನಕದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಗು ಹಾಗೆ ಅವನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು. And that was the reason why soldiers were very satisfied. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನಿಕರು ಬಹಳ ಸಮಾಧಾನ ತೃಪ್ತಿಕರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. And how he did this? And that is his famous market reforms. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಆ ಸೈನಿಕ ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಪೇಟೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಆ ಪೇಟೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಪೇಟೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ,
ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಲಿಟರಿ ರಿಫಾರ್ಮ್. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸೈನಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿಲಿಟರಿ ರಿಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಫಾರ್ಮ್? Market reforms were nothing. Here, by these reforms, Alauddin Khilji saw that all the essential commodities prices were reduced and the price was fixed by himself. And the price was here the fixed was such that the soldiers could get everything in that 75 tankas. ಹಾಗಾದರೆ ಪೇಟೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿತ್ತಂದರೆ, ದಿನನಿತ್ಯ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು. ಆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತಂದರೆ ಆ 75 ತನಕದಲ್ಲಿ ಅವು ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ದೇ ಕಾಟ್ ದೋಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಇರಬಹುದು, ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆ ಆಗುವಂಥ ಇನ್ಯಾತರ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅವನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿದನು. ಸೊ ನಾಟ್ ನಿನ್ನೆ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಫರ್ಟ್, ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನೇನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆ ಆಗುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ, ದ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಕ್ಲೋದಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್, ಅವನ್ನ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿದನು. ಹೊರತಾಗಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮೇಲೆ ಅವನೇನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಪ್ರೈಸಸ್. ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿದನು. ಅವನೇ ಆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಹಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ವೇರ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಕುಡ್ ಬೈ ದೋಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿದಿನ್ ದಟ್ 75 tankas. ಸೊ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ವೇರ್ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನಿಕರು ಬಹಳ ಸಮಾಧಾನ, ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದ್ದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅದು 75 ತಂಕಗಳಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಯಾರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್. ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಾರಣ ಇದು, ಅಲ್ಲೇ ಸೈನಿಕರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದನು. ಮುಂದೆ ಜಿಯಾವುದ್ದೀನ್ ಬರನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸಗಾರ ಬರ್ತಾನೆ, ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಘಲಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ. ಅವನು ತನ್ನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತಾರೀಖೆ ಫಿರೋಜ್ ಶಾಹಿ, ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಕಾಲದ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ದಿನನಿತ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಏನು ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ, ಅವನು ಮರಣದವರೆಗೂ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, once the prices he had fixed, they never changed it till his death, and it was so systematically carried out. And to control these markets, ಈ ಪೇಟೆಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಿತಗೊಳಿಸಲು he appointed a controller by name ಶಹಾನಾ ಎ ಮಂಡಿ. ಮಂಡಿ ಅಂದರೆ ಪೇಟೆ. ಶಹಾನಾ ಎ ಮಂಡಿ. ಶಹಾನಾ ಎ ಮಂಡಿ was the market controller who managed these markets. So this was the market reforms for which Alauddin Khilji has earned the appreciation. ಸಾಕಷ್ಟು ಅವನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ. So these were some of these important reforms what we notice. And speaking about his literature and architecture, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, Alauddin Khilji had given shelter to a great scholar by name Amir Khusru. Amir Khusru lived in the court of Alauddin Khilji. As mainly this scholar, writer, poet, he lived in the court of 8 Delhi Sultan. 8 Delhi Sultan ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವನು. 2 ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿ ಸುಲ್ತಾನರಲ್ಲಿದ್ದ, ಬಲ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಕೈಕುಬಾತ್. ಬಲ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈಕುಬಾತ್. ಖಿಲ್ಜಿ ಮಂತನದ 5 ಸುಲ್ತಾನರು ಬರ್ತಾರೆ. ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ, ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ, ಶಿಯಾಬುದ್ದೀನ್ ಉಮರ್, ಮುಬಾರಕ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಕೈಖುಶ್ರವ್. ಈ 5 ಸುಲ್ತಾನರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದ. ಮುಂದೆ ತುಘಲಕ್ ಮಂತನದ ಮೊದಲನೇ ದೊರೆಯ ಸ್ಥಾಪಕನಾದಂಥ ಗಿಯಾಸುದ್ದೀನ್ ತುಘಲಕ್, ಅವನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಹಿ ಅಡೋರ್ನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ 8 ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್. 8 ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರು ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರನಾಗಿದ್ದನು, ಇತಿಹಾಸಗಾರನಾಗಿದ್ದನು, ಇಲ್ಲೇ ಕವಿಯಾಗಿದ್ದನು, ಸಂಗೀತಗಾರನಾಗಿದ್ದನು, ಗಾಯಕನಾಗಿದ್ದನು. ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ವರ್ಸಿಟೈಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಗುಣಗಳು, ಈ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತು ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರು. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ನಿಯರ್ಲಿ 92 ಬುಕ್ಸ್, 92 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ವರ್ ರಿಟನ್ ಅಂಡರ್ ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ. ಅವನ ಕೆಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೃತಿಗಳೇನಿವೆ ಅವು ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Like one I have already mentioned, that is the Jawahirat-e-Asar or Tariq-e-Ilahi. Jawahirat-e-Asar ಅಥವಾ Tariq-e-Ilahi ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಮಲಿಕ್ ಕಾಫರ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. It mentions about Malik Kafur's South Indian conquests. ಹಂಗೆ ದೇವಾಲ ರಾಣಿ ಖಿಜರ್ ಖಾನ್, it speaks about the marriage alliance between Khizar Khan, son of Alauddin Khilji, and Devala Devi, the daughter of Karanadev. Karanadev ಮಗಳು ದೇವಾಲ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ಮಗ ಖಿಜರ್ ಖಾನ್ ನಡುವೆ ನಡೆದಂಥ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. And Tughlaqnama speaks about the fall of the Khilji and establishment of the Tughlaq. Tughlaqnama ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಅವನು ಒಂದು ಕೃತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂದರೆ ಖಿಲ್ಜಿ ಮಂಥನ ಹೆಂಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ತುಘಲಕ್ ಮಂಥನ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬುಕ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಅವನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೃತಿಗಳು. ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. And in the field of poetry, he contributed to a new style which is called as Sabak-e-Hind. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರೋ ಈ ಒಂದು ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಒಂದು ಹೊಸ ಶೈಲಿ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ. He gave a new style to the poetry. ಕವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೀಡಿದವನು ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರೋ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಬಕ್-e-Hind ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. That is the new style of poetry started by Amir Khusro. He was a musician, ಸಂಗೀತಗಾರನಾಗಿದ್ದನು, and he contributed the two important instruments, tabla and sitar, to the music. ತಬಲಾ ಮತ್ತು ಸಿತಾರ್ ವಾದ್ಯಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರೋದಾಗಿದೆ. So like this we have mainly Amir Khusro has contributed in various fields of arts and are popularly known as the parrot of India. ತೋತೆ ಹಿಂದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಗಿಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. He was one of the scholar of Alauddin Khilji court. ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಆಸ್ಥಾನದ ಒಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸಗಾರನಾಗಿದ್ದನು, ಇದೇ ಬರಹಗಾರನಾಗಿದ್ದನು, ಸಂಗೀತಗಾರನಾಗಿದ್ದನು, ಗಾಯಕನಾಗಿದ್ದನು. ಸೊ he was a versatile person and his writings have enriched the literature, particularly the Persian literature. ಪರ್ಷಿಯನ್ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದಂಥ ಇದೆ ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರೋ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಗಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ದಿ ಫೋರ್ಟ್ ಸಿರಿ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೊಸ ನಗರ ಕಟ್ಟಿಸಿದನು ಆನ್ ದ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದೆಹಲಿಯ ಹೊರವಲಯಲ್ಲಿ. The fort city was built, and he got constructed here in this fort city a palace of 1000 pillars, ಹಜಾರ್ ಸತನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1000 ಕಂಬಗಳ ಒಂದು ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಸೊ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ರೂಯಿನ್ಸ್, ಈಗ ಅದು ಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. And he built the entrance door to Qutub Minar, which is called as Alai Darwaza. ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೈ ದರ್ವಾಜಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ. He built Alai Darwaza to Qutub Minar, the fort city, a city here outskirts of Delhi, and the palace of 1000 pillars. So these were the construction works which were carried out during the time of Alauddin Khilji. ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಕೆಲವು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂಥ ಸ್ಮಾರಕಗಳಾಗಿವೆ. They are the monuments which were built during the time of Alauddin Khilji. So it was in 1316, 1316, Alauddin Khilji death was because of a conspiracy. 1316ರಲ್ಲಿ ಒಳಸಂಚಿಗೆ ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಮರಣವಾಗಿದ್ದು ಒಳಸಂಚಿನಿಂದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಒಳಸಂಚಿಗೆ ಬಲಿಯಾದವನು ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ. He came to the power by conspiracy by killing his father-in-law Jalaluddin Khilji, and he became a victim to the conspiracy which was hatched by Malik Kafur. Malik Kafur ಅವನಿಗೆ ಆ ಒಳಸಂಚನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಒಡೆಯನನ್ನು ಕೊಂದದ್ದು. He administered the poison in the food and killed Alauddin Khilji for the sake of the power, ಅಧಿಕಾರದ ಸಲುವಾಗಿ. And after the death of Alauddin Khilji ಮರಣದ ನಂತರ immediately
the minor son of Alauddin Khilji, Shihabuddin Umar, was put on the throne. Shihabuddin Umar ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿದು. And his mainly another son by name Mubarak Shah was imprisoned. ಮಲಿಕ್ ಕಫೂರ್ನೇ ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗನಾದ ಮುಬಾರಕ್ ಶಾನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದ. And Shihabuddin, who was a minor, was declared as the Sultan, and Malik Kafur became his guardian. Malik Kafur ಅವನ ಪೋಷಕನಾಗಿದ್ದು ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರವೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು. So this was what happened, how Alauddin Khilji met his death. ಅವನ ಮರಣ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. After his death, within a span of 4 years, the Khilji dynasty collapsed. ಅಲಾವುದ್ದೀನನ ಮರಣದ ನಂತರ ಕೇವಲ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಖಿಲ್ಜಿ ಸಂತತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. Very soon Mubarak Shah killed Amir Khusro, and 1316 he became the Sultan. 1316ರಲ್ಲಿ ಮುಬಾರಕ್ ಶಾ ಸೆರೆಯಿಂದ ಪಲಾಯನಾಗಿ ಅವನ ಮಲಿಕ್ ಕಫೂರ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ತಾನು ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಗಿದ್ದ. 1316ರಿಂದ 1320ರವರೆಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಮುಬಾರಕ್ ಶಾ ಆಳಿತು. Mubarak Shah ruled from 1316 to 1320. One interesting aspect of Mubarak Shah was, this is a question for competitive examination. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. He was the only Delhi Sultan who called himself as a Khalif. Delhi Sultan ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಖಲೀಫನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡ ಏಕೈಕ ಸುಲ್ತಾನ ಮುಬಾರಕ್ ಶಾ ಆಗಿದೆ. But he was not that efficient. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಸೂನ್ ಮುಬಾರಕ್ ಶಾ ವಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಓನ್ ವಜೀರ್. ವಜೀರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ. ಹಿಸ್ ಓನ್ ವಜೀರ್ ಹಿಯರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಕೈ ಖುಶ್ರವ್. ಕೈ ಖುಶ್ರವ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಮುಬಾರಕ್ ಶಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಸುಲ್ತಾನ್. ವಜೀರನಾಗಿದ್ದಂಥ ಕೈ ಖುಶ್ರವ್ ಮುಬಾರಕ್ ಶಾನನ್ನು ಕೊಂದು ತಾನು ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಗಿತ್ತು. and he was hardly there for 2 to 3 months. And Kai Khusrau, who is the last sultan of the Khilji dynasty, ಖಿಲ್ಜಿ ಮಂಥನದ ಕೊನೆಯ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಗಿದ್ದನು ಕೈ ಖುಶ್ರೌ. his rule was ended by Ghazi Malik. ಗಾಜಿ ಮಾಲಿಕ್ ಕೈ ಖುಶ್ರೌನ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದನು. ಗಾಜಿ ಮಾಲಿಕ್ ವಾಸ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ದೀಪಾಲ್ಪುರ್ ಇನ್ ಪಂಜಾಬ್. ಪಂಜಾಬದ ದೀಪಾಲ್ಪುರದ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದನು ಗಾಜಿ ಮಾಲಿಕ್. He put an end to the rule of Kai Khusrau, and Ghazi Malik, with a new name Ghiyazuddin Tughlaq, founded the Tughlaq dynasty in 1320. ಗಾಜಿ ಮಾಲಿಕನು ಅಲ್ಲಿ ಗಿಯಾಜುದ್ದೀನ್ ತುಘಲಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿರುದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ತುಘಲಕ್ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದನು 1320ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿದಿನ್ ಎ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 4 years after the death of Alauddin Khilji, the Khilji dynasty came to an end. 1320, the end of the Khilji dynasty. Hardly this dynasty ruled only for 30 years. ಕೇವಲ 3 ದಶಕ ಕಾಲ ಆಳಿದಂಥ ಮಂಥನವಾಗಿದೆ 1290ರಿಂದ 1320. And here in that, Alauddin Khilji is the most famous, the most well-known ruler in the history of Delhi Sultans. ಖಿಲ್ಜಿ ಮಂಥನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸುಲ್ತಾನ ಹಾಗೂ ದೇವಿ ಸುಲ್ತಾನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸುಲ್ತಾನನು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದನು ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ, ಹೂ ಇಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ತನ್ನ ಸೈನಿಕ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಆನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂಪೈರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಥಮ ವಿಶಾಲವಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಗೌರವ ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಗೆ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ Alauddin Khilji's achievements, here his reforms are to be explained there. So North Indian wars we have studied, South Indian wars and the reforms of Alauddin Khilji. So one question remains here to be discussed, the map question. ನಕಾಶದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ದಂಡಯಾತ್ರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾಶೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅದರ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ತುಘಲಕ್ ಮಂಥನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ವಿತ್ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಸೆಷನ್ ದರ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.